Hello friends, this is Bhumika from Atmiya Institute of Technology and Science for Diploma Studies, Rajkot. In today's session, I am going to explain different margin and padding properties of CSS. Let me explain first what is margin. Margin is the area around the element which has no background color and is always transparent. Margin settings clears the given space around the element. એટલે આપણે કોઈ પણ એલિમેન્ટને વેબ પેજ ઉપર વિન્ડોની અંદર જ્યારે આપણે એને પ્લેસ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે લેફ્ટ રાઈટ ટોપ અને બોટમ 4 ડાયરેક્શનની અંદર માર્જિન આપી શકીએ અને આ જે માર્જિન છે એ એમ્પ્ટી સ્પેસ છે કમ્પેર્ડ ટુ યોર એન્ટાયર વિન્ડો જેની અંદર કોઈ બેકગ્રાઉન્ડ કલર પણ હોતો નથી અને એ ટ્રાન્સપરન્ટ હોય છે એટલે તમે માર્જિન છે એ 4 ડાયરેક્શનમાં આપી શકો માર્જિન લેફ્ટ રાઈટ ટોપ અને બોટમ અને આ ચારે ચાર વેલ્યુ તમારે એક જ લાઇનની અંદર આપવી હોય તો તમે સિંગલ માર્જિન પ્રોપર્ટીથી પણ સેટ કરી શકો માર્જિન પ્રોપર્ટી વિલ સેટ ધ માર્જિન ઇન ઓલ ધી 4 ડાયરેક્શન્સ માર્જિન લેફ્ટ ઇટ ઇઝ યુઝડ ટુ સેટ ધ લેફ્ટ માર્જિન જેમાં તમે પિક્સેલ પોઈન્ટ સેન્ટીમીટર એવા યુનિટ્સનો યુઝ કરીને વેલ્યુઝ આપી શકો માર્જિન રાઇટ વિલ સેટ ધ રાઇટ માર્જિન માર્જિન ટોપ વિલ સેટ ધ ટોપ માર્જિન એન્ડ માર્જિન બોટમ વિલ સેટ ધ બોટમ માર્જિન. Now, જ્યારે આપણે માર્જિનમાં વેલ્યુઝ આપીએ છીએ ત્યારે if you are specifying the 4 values, for example here margin then values આપેલી છે 20px, 55px, 35px and 25px, then how the values will be considered? For example, આપણે જે ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી છે માર્જિન એનાથી જ 4 ડાયરેક્શનની અંદર વેલ્યુ સેટ કરવી છે તો તમે 4 વેલ્યુઝ આપી શકો. Then how the direction will be considered? The first value will be considered as top margin, second value will be considered as right margin, third value is the bottom margin and fourth value is the left margin. That means top, then right, then bottom and then left. That means in clockwise direction the values will be considered. Now if you are specifying only 3 values, then how it will be considered? The first value will be top margin, second value will be considered as left and right both margin, and third value will be considered as the bottom margin. If you are specifying only 2 values, then the first value will be the top and bottom margin and second value will be the right and left margin. And if you are specifying only single value, then margin in all 4 direction will be set by that value. So these are the possibilities that how the values will be considered in which direction. Now next is padding properties. What is padding? It specifies the space between the element border and the element content. It is affected by the background color of your element. એટલે જ્યારે આપણે પેડિંગ મીન્સ વોટ કે કોઈ પણ ટેબલના સેલની અંદર કે ડિવિઝનની અંદર આપણે કન્ટેન્ટ મૂકવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ તો બોર્ડરથી કેટલી સ્પેસ એમ્પ્ટી છોડાશે અને પછી કન્ટેન્ટ મૂકવાનું ચાલુ થશે. ધેટ સ્પેસ ઇઝ ધ પેડિંગ એરિયા. So same as margin, you can specify the padding in 4 direction, padding left, padding right, top and bottom. And all 4 values can be set in a single statement using the padding property. Same as margin, you can use the different units like pixel, point, centimeter, etc. Now let us see the example. This is the example of margin and padding properties. અહીંયા એક ડિવિઝન લીધેલું છે અને ડિવિઝનની અંદર એક ઇમેજ ડિસ્પ્લે કરાવેલી છે એટલે ડિવિઝનની અંદર પ્રોપર્ટી સેટ કરેલી છે બોર્ડર ધેન હાઇટ ધેન વિડ્થ અને માર્જિન ટોપ રાઇટ બોટમ અને લેફ્ટ એટલે જ્યારે આ ડિવિઝન છે એ એન્ટાયર સ્ક્રીનની અંદર મુકાશે ત્યારે આ માર્જિન પ્રોપર્ટીઝ સેટ થશે અને ડિવિઝનની અંદર જે ઇમેજ પ્લેસ કરેલી છે એ ઇમેજ જ્યારે પ્લેસ થશે ત્યારે આ પેડિંગ પ્રોપર્ટીઝ કન્સિડર થશે જેમ કે પેડિંગ ટોપ રાઇટ લેફ્ટ અને બોટમ એટલે માર્જિન જે છે એ કોઈ પણ એલિમેન્ટને એન્ટાયર સ્ક્રીનની અંદર મૂકવા ટાઈમે કેટલી સ્પેસ છે એ એમ્પ્ટી છોડવી છે 4 ડાયરેક્શનની અંદર તેના માટે યુઝ થશે અને ડિવિઝનની અંદર ઇમેજ જ્યારે મુકાય છે ત્યારે ડિવિઝનની અંદર 4 ડાયરેક્શનની અંદર કેટલી સ્પેસ એમ્પ્ટી છોડવી છે એટલે કે પેડિંગ કેટલું રાખવું છે એના માટે આ પેડિંગ પ્રોપર્ટીઝ યુઝ થશે. Let us execute the program. Now here you can see આ જે ઇમેજ જે ડિસ્પ્લે થાય છે
આપણે પ્રોગ્રામ પણ બાજુમાં ઓપન રાખીએ. હવે આ જે ડિવિઝન મુકાયું છે એની અંદર આપણે માર્જિન ટોપ છે એ 20 px કરેલું છે અને માર્જિન બોટમ છે એ 40 px છે, રાઇટ છે એ 25 અને લેફ્ટ છે એ 45. એટલે જ્યારે આ ડિવિઝન એન્ટાયર સ્ક્રીનમાં મુકાય છે ત્યારે ઉપરથી 20 px માર્જિન સેટ થયેલું છે, એટલે એટલી એમ્પ્ટી સ્પેસ છોડાયેલી છે. દેન લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાંથી 45 px છોડાયેલું છે. અને અત્યારે આપણે આખી સ્ક્રીનની અંદર એક જ ડિવિઝન મૂકેલું છે. જ્યારે તમે મલ્ટિપલ એલિમેન્ટ્સ છે એ સ્ક્રીન ઉપર મૂકશો ત્યારે રાઇટ અને બોટમ માર્જિન પણ કન્સિડર થશે. હવે ડિવિઝનની અંદર જ્યારે ઇમેજ મુકાય છે ત્યારે પેડિંગ પ્રોપર્ટીઝ કન્સિડર થશે. જેમ કે પેડિંગ ટોપ 20 px છે તો ઉપરથી 20 px પેડિંગ થયેલું છે અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાંથી 45 px પેડિંગ થયેલું છે. અગેન અહીંયા ડિવિઝનની અંદર એક જ એલિમેન્ટ મૂકેલું છે. જ્યારે મલ્ટિપલ એલિમેન્ટ્સ તમે એની અંદર મૂકશો ત્યારે બોટમ અને રાઇટ પેડિંગ પણ કન્સિડર થશે. એટલે તમારે કોઈ પણ એલિમેન્ટને જ્યારે સ્ક્રીન ઉપર મૂકવું છે ત્યારે માર્જિન કેટલો સેટ કરવો છે અને એલિમેન્ટની અંદર બીજો એલિમેન્ટ જ્યારે મૂકો છો ત્યારે પેડિંગ કેટલું સેટ કરવું છે એ માર્જિન અને પેડિંગ પ્રોપર્ટીથી કરી શકાય. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધ CSS to margin and padding properties. Thank you.